مرکز 5:25 سے لے کے 35 تک، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ آج ہم نے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھنا کیا ہے۔ شکریہ خداوند کے پاک کلام میں مرکز 5 باب اس کی 25 سے 34 آیات تک پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور وہ فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے اور پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ خداوند اپنے پاک کلام پڑھ جانے پر اپنی برکت نازل فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو۔ تھینک یو۔ کتنے لوگوں نے کلام کو سنا ہے؟ آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کیا کلام تھا، کیا سنا آپ لوگوں نے، کیا سٹوری تھی؟ نہیں سنا کسی نے؟ کیا واقعہ تھا کلام کے اندر؟ تو اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ کلام کا سننے والا، ٹھیک ہے جی، کلام کا پڑھنے والا اور سننے والا اور عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے غور سے نہیں سنا اور مجھے تھوڑا بہت اس کے بارے میں بتانا پڑے گا تاکہ مجھے آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تو کیا کلام سنا ہے۔ آج کا میں مضمون بتاتا چلوں آپ لوگوں کو۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے، خدا کام کرتا ہے۔ کیا مضمون ہے؟ زور سے بولیں۔ خدا کام کرتا ہے۔ تو آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ بائبل کا خدا زندہ خدا ہے اور اس کی قبر کیا ہے؟ خالی ہے۔ اس نے ایک مقام پر یہ کہا کہ دیکھ میں مر گیا تھا اور اب میں زندہ ہوں اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاللیلویا! کی کنجیوں سے مراد اختیار ہے، قدرت ہے، طاقت ہے۔ ہاللیلویا! پریز گاڈ! جاؤ بڑے کی یسوع زندہ ہے اور جو زندہ ہے وہ کام کرتا ہے، جو زندہ ہے وہ موت سے کرتا ہے، جو زندہ ہے بیماروں کو شفا دیتا ہے، لنگڑوں کو شفا دیتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، لوگوں کو پانیوں پہ چلاتا ہے۔ اس لیے کہ میرا اور آپ کا یسوع کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ہاللیلویا! زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے، زندہ یسوع کے لیے۔ زندہ یسوع کام کرتا ہے۔
काम नहीं कर सकता, सिर्फ जिंदा यीशु काम करता है। मेरा और आपका यीशु जिंदा है। आप गौर से खुदा के कलाम को सुनें। इस जिंदा यीशु के पास जो कलाम पढ़ा गया, एक खातून खुदावन के पास आई और वो 12 बरस से बीमार थी। और उसकी बीमारी क्या थी? उसका खून बहता था, जिसको हम हैज कहते हैं। और 12 बरस से उसके जिस्म से खून बह रहा है। जहां किसी ने बताया वो गई। मालदार औरत ही पैसा था। आप सब सुन रहे गौर से? और उसने सारा पैसा खर्च कर लिया। जब पैसा सारा खर्च कर लिया और उसे कहीं से शफा नहीं हुई, फिर वो कहां गई? यीशु के पास गई। मेरे बहन, मेरे भाई, मैं खुदा का खादम होकर ईमान के साथ इस बात का ऐलान करता हूं, अगर आप कोई भी क्यों ना हो, आपका ताल्लुक किसी भी मजहब के साथ क्यों ना हो, अगर आप थक गए हैं, अगर आपको कहीं से शफा नहीं मिली, फिर यीशु, जिंदा यीशु, जो कल भी और आज भी काम करता है, वो आपको दावत देता है। सुनिए उसकी दावत को। आए थके मांदे बोझ से दबे हुए सब लोगों, मेरे पास आओ। ये नहीं कहा कि कब्रों पे जाओ, बाजारों पे जाओ, धागे तवीज और जादू टूने और ये सारी बातों के पास और ध्यानों के पास जाओ, नहीं। जिंदा यीशु ये कह रहा है, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, वो ये कह रहा है, थके मांदे बोझ से दबे हुए सब लोगों, एवरीवन, जो इस पूरे अर्ज पे रहता है, जो जमीन पे रहता है, खुदा उनको बुला रहा है। अगर आप आज शाम शिफा पाना चाहते हैं, आपके जिस्म में कुछ दुख है, रोग है, तो आज खुदा आपके जीवन में काम करेगा। वो मुझे और आपको बुला रहा है। हम जल्दी करें। अगर अभी तक घर में बैठे हुए हैं तो कोशिश करें, अपने नशिस्तों को छोड़ें और खुदा के कदमों में आ जाएं और खुदा की जिंदा कुदरत को अपने अंदर काम करते हुए देखें। कितने सालों से खातून बीमार थी? 12 बरस से। और उसने शफा क्यों नहीं पाई? इसलिए कि उसका ईमान नहीं था। उसका ईमान किस पे था? उसका ईमान डॉक्टरों पर था और बड़े लोगों पर था, क्योंकि उसके पास पैसा था। जब पैसा खत्म हो गया तो फिर उसे ख्याल आया, तो मैंने बात कही, अगर आप थक गए हैं, आपको कहीं से शिफा नहीं मिली, सारे दरवाजे आप जहां जाते आपको बंद मिलता है और आप बेबस हो गए हैं, आप थक गए हैं और आपको कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आती, तो मैं खुदा का खादम आज शाम ऐलान करता हूं कि आप यीशु के पास आए। खुदा यीशु मसीह आपके दरमियान चल रहा है। जब आप कलाम सुन रहे हैं तो मोज़े हो रहे हैं। खुदा शिफा का काम कर रहा है। जब इसके पास सब कुछ खत्म हो गया, जब इसके पास पैसे ना रहे, तो फिर सोचने लगी कि मैं क्या करूं। फौरन उसका ध्यान यीशु पर गया और उसने घर बैठे एक फैसला किया। क्या फैसला किया? कि अगर मैं जाकर यीशु की पोशाक को छू लूंगी तो मैं शफा पा जाऊंगी। ये क्या है? ईमान। अभी घर में है, यीशु से मुलाकात नहीं हुई, उसने अपने दिल में इरादा किया कि अगर मैं
यीशु की पोशाक को छू लूंगी तो मेरा खून बहना बंद हो जाएगा। ये उसका ईमान था। क्या ऐसा हुआ? बोलिए। मैं चाहता हूं, मैं गोरा कब्रिस्तान में कलाम नहीं सुना रहा, गोरा कब्रिस्तान में कलाम नहीं सुना रहा। गोरा कब्रिस्तान में जो बातें नहीं आती, लोग नहीं बोलते, मैं जिंदा लोगों के सामने कलाम सुना रहा हूं। तो क्या उसने शफा पाई? जोर से बोले जी, उसने शफा पाई। क्यों शफा पाई? इसलिए कि उसका ईमान था। और इतनी बड़ी भीड़ है, और जब वो जा रही है, पहले तो मैं ये बता दूं कि खून, कलाम ये बताता कि खून में क्या है? जिंदगी है। जब डॉक्टर कहते हैं कि बहन का, भाई का खून बह गया, इसको खून की जरूरत है, और खून इस उम्मीद से लगाया जाता है कि इसको क्या मिलेगी? जिंदगी मिलेगी। तो 12 बरस से उसका खून बह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि खून में जिंदगी है। तो 12 बरस से क्या था? धीरे 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 जिंदगी उसमें से निकल रही है। और अब हम देखें, इतना बड़ा हजूम है। जब यहां भी यीशु का क्रूसेड होता था तो बड़ी पब्लिक आती थी, और वो खतून जो 12 बरस से उसके अंदर खून बह रहा था, जिंदगी निकल रही थी, लागर हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। अब इतने हजूम को वो चीरती हुई कैसे यीशु के पास गई? उसने ये ख्याल नहीं किया ये मर्द है, ये जवान है, ये क्या है, और वो हजूम को चीरते हुए अपने यीशु तक पहुंचने में कामयाब हो गई। उसका फैसला यह था कि अगर मैं यीशु की पोशाक को छू लूंगी तो मैं शफा पा दूंगी, क्योंकि उसका ये ईमान था। और वो हजूम को चीरते चीरते यीशु के पास पहुंच गए। फिर क्या हुआ? इतना बड़ा हजूम है, और खुदावन ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। तो शागिर्दों ने क्या कहा? शागिर्दों ने, इतनी भीड़ तुझ पर गिरे पड़ती है, और यीशु ने कहा ऐसा नहीं है, मुझे किसी ने ईमान के साथ छुआ है, इसलिए कि मेरे अंदर से पावर निकली है, मेरे अंदर से कुदरत निकली है, मेरे अंदर से कलाम निकला है, और उस कलाम ने उस जिंदगी को छुआ है, और उसकी बीमारी खत्म हो गई है। हालेलुया! जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। Then and there, उसकी ब्लीडिंग, खून बहना बंद हो गया। क्यों? इसलिए कि उसका ईमान था। आज हमारी शिफा में देर इसलिए होती है कि हमारा ईमान नहीं होता। आप जानते, जो बाइबल के शागिर्द जो कलाम को पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब अपने गांव नासरत में गया तो लिखा है कि खुदावन ने वहां ज्यादा मौजे नहीं किए थे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने समझा कि यूसुफ का बेटा बढ़ई है, कारपेंटर है। जब उन्होंने उस पर निगाह की तो उसको हकीर जाना, ईमान ना लाए, इसकी बहनें क्या हमारे घर पे नहीं है? तो ये वजह उनका ईमान नहीं था, और इसलिए उन्होंने शफा नहीं पाई। आज कितने इस दवाइया इबादत में, क्रूसेड में कितने लोग हैं जो शफा पाना चाहते हैं? क्या मैं आप लोगों का हाथ दे सकता हूं कि कितने लोग हैं जो आज शफा पाना चाहते हैं? अपना हाथ ऊपर रखें। मैं खुदा का खादम होते हुए आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप कलाम को गौर से सुन रहे हैं तो आप अपनी बीमारी पे निगाह ना लगाएं, आप कलाम पे निगाह लगाएं।
اور جیسے ہی آپ کلام کو سن رہی ہیں تو آپ کے گردے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کا بھانج پن ختم ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کی زبان کھل جائے گی۔ پچھلے دنوں ہمارے کروسٹ میں ایک نوجوان بچہ تھا 10 سال کا، وہ گنگا تھا، اس نے بولنا شروع کر دیا۔ ایک خاتون تھی اور بہن نے اس کو نسرین کو بلایا تھا، ہاللویا، خدا ان کا شکر ہو۔ ایک اور خاتون جو ہے اللہ والی چرنگی کا نیو کراچی کا واقعہ ہے، اور بھائی طارق اس کا نام ہے، اس کی مسز کا نام سریا ہے، اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہو، اور اس کے دونوں گردے فیل ہو چکے تھے اور ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا تھا، وہ بیڈ پیشنٹ تھی، وہ ہل نہیں سکتی تھی، اور بہن نے اسے موقع کہا کہ آپ ہماری دعائی عبادت میں آئیں۔ صدر میں ہماری عبادت ہوتی ہے سالویشن آرمی چرچ میں ہر جمعے کو، اور وہ بہن کسی وجہ سے نہیں آ سکی۔ اب مسا جو ہے یہ ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے، گزرتا ہے، تو جب میری عادت ہے کہ میں تمام بیماروں کو اس کے بعد جو ہے ہیلنگ کے لیے مسا کرتا ہوں، تو آج شام بھی میں آپ لوگوں کو مسا کروں گا۔ اور جب وہ خاتون نہیں آئی، غور سے سنیے، تو بہن کا یہ ایمان تھا کہ اگر وہ نہیں آئی تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا مریض نہیں آیا، وہ کہیں بھی ہے، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کے جسم پر اپنے ہاتھ جو ہے یہ سمجھ کر کے وہ آپ کے اندر ہے، آپ اس کی جو بیماری ہے اپنے بدن پہ ہاتھ رکھیں، اور بے شمار لوگوں نے معجزات حاصل کی۔ تو بہن نے بھی اس لیے کو اپنایا، جو تیل میں نے لگایا تھا ماتھے پہ، انہوں نے وہ اتار کے اپنے دونوں گردوں پہ لگا دیا، اس ایمان کے ساتھ کہ وہ خاتون شفا پا جائے گی۔ اتنا موقع نہیں تھا کہ میں گواہی لیتا، اور انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ آئے نہیں ہیں، تو اس بہن نے کہا کہ میں تو شفا پا گئی ہوں، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کس وقت شفا پائی تھی، اور اس نے وہی وقت جب انہوں نے اپنے گردوں پہ ہاتھ لگایا، تیل لگایا، تو وہی وقت تھا جب وہ بہن کیا پا گئی، شفا پا گئی، اور اس کے جلسے ہونے والے تھے، شروع ہونے والے تھے، وہ بند ہو گئے، اس لیے کہ یسوع کیا ہے، کام کرتا ہے۔ وہ بھینس کالونی 8ویں گلی میں آج شام کام کرتا ہے، وہ کام کرے گا۔ آپ چلتے پھرتے یسوع کو دیکھیں گے، وہ آج بھی چراغ دانوں میں چلتا ہے، ان کلیسیوں میں، ان خاندانوں میں جو ایمان سے بھری ہوئی ہے، وہاں